जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। आगक आमर सावित्री व्रत आ सावित्री व्रतटी सबु सधवा महिला मानक पई बहुत बड़ दिनटी कारण यही व्रतटी कले निज स्वामीर माने आयुष बढ़ी थाए से माने दीर्घायु होई थांती। तेणु यही व्रतटी सबु सधवा नारी माने करिबा निहाती भाबरे दरकार। तो यही वर्ष आपण मानक पूर्व वीडियो रे कहितली जे हमर मे 16 तारिख दिन ज्येष्ठ अमावास्या बा सावित्री अमावास्या पड़ुची। आउ यही व्रतटी विशेष कर बहुत महिला माने गोटे दिनर व्रत करथांती माने सावित्री अमावास्यार व्रत माने जो दिन अमावास्या पड़ुची से दिन व्रतटे करिथांती किंतु एक्चुअल होउची जे हमर ई व्रतटी 3 दिनर व्रत ताकू त्रिदिनात्मक सावित्री व्रत कहा जाय थाए जहाँकि मे 15 तारिख दिन आपनकर आरंभ होउची। माने आमर अमावास्या जो दिन व्रतटी अच्छी ता पूर्व दिन से माने एक बार करेंगे आउ ता पर दिन से माने पारायण करेंगे। जेमिति गोटे व्रत 3 दिन व्रत थाए ठीक सावित्री व्रत सही परी 3 दिनर व्रत रोची सेटा आपन ऊपर डिपेंड करछि जे आपन 3 दिन व्रत करेंगे बा गोटे दिनर व्रत करेंगे। ठीक अछि एबे देखंतु आपन 3 दिनर व्रत करंतु कि गोटे दिनर व्रत करंतु तार पूजा विधि कोन रहिछि मु टोटल आपन को पूरा संपूर्ण भाव में कहि दउछि। तो मे 15 तारिख जो माने 3 दिन व्रत करछन्ती से दिन हमर संक्रांति मध्ये रहउछि जेहेतु संक्रांति रहउछि तो से दिन तो आइंस खाइयार नहीं। तो से दिन माने भूल करी आमिष खातु नहीं कारण कौन से व्रत जदि करछन्ती ता पूर्व दिन आमिष खाइबा ठीक नुहे उचित नुहे। तेणु आमिष खातु नहीं आ जो दिन जो माने व्रत माने संक्रांति दिन माने शुक्रवार दिन आरंभ करछन्ती से माने मुंड धोई गाधेबे जेमति एक बार करइबार नीति रहउछि। पियाज रसुण खाइबे नहीं ता सहित मुंड धोई गाधेबे से माने घर को परिष्कार परिच्छन्न करेंगे शुद्धकुत भाव में रे गोटे बेला अन्न भोजन करेंगे राति रे फलमूल खाई रही पारे। तापर दिन जो माने समस्त कहूँ जो माने अमावास्या माने व्रत दिन से माने जल्दी टिके उठिबे जल्दी उठी से माने शुद्धकुत भाव में मुंड धोई आउ थे गाधेबे। मुंड धोई गाधे सारा पर मुंड भल भाव में सफा कर मुंड धोई गाधेबे। आपण देहरे से दिन टिके अँणा गुंड नले गंगा जल पानी रे मध्य आपण गाधे पारिबे हलदी बट्टा मध्य लगे आपण स्नान करेंगे गाधेबे। गाधे सारा पर आपणकर सफा माने शुद्ध जोरा अधुआ न होइथिबो सेई लुगा आपण पिंधिबे। आ से दिन टिके मन रखिबे जेमति कला रंग गाढ़ा रंगर लुगा पिंधिबे नहीं हल्का रंगर लुगा पिंधिले बहुत शुभ होइथाय। तो से माने पिंधिबे प्रथमे कोन करंतु निजर माने निजर काम सारि दियंतु जेमति कि से दिन निहाती भाव में आपणकर अलता सिंदूर बिंदी लगार अच्छी माने जेमती आपन रहियार अछि माने गोटे माने निजको पूरा श्रृंगार करंतु। ठीक अच्छी तापर आपन कौन करेंगे प्रथमे घर पूजा शेष कर दियंतु। यही व्रतटी आपन चाहिए जदि माने विभिन्न स्थान रे विभिन्न माने ता पूजा विधि अलग अलग होता है। केते जण घरे पूजा करथांती केतेक स्थान रे मंदिर रे जाई पूजा करथांती केतेक स्थान रे बरगछ मूले करथांती केतेक स्थान रे चौरा मूले मध्य करथांती केतेक स्थान रे माने गोटे स्थान बाची करी मध्य चौरा माने वृंदावंती को आनी सेठी मध्य बहुत महिला माने मिसी करी मध्य पूजा करथांती। तो आपन का आडे जहाँ भी होउची तो सही परी आपन पूजा करि परिबे। ठीक अछि जो माने मंदिर रे पूजा करछन्ती तो से माने कोन करिवे निजर पूजा सामग्री को नहीं जिबे। तो सेठी पूजा सामग्री को नहीं गला परे सेठी कोन करिवे ब्राह्मण को द्वारा आपन पूजा करई परिबे। तो पूजा शेष कर सारा पर आपन नुआ साड़ी शंखा सिंदूर चूड़ी व्रत पिंधि पारिबे। ठीक अछि तो पूजा सामग्री आपन कोन जेमती हेले नबाकू निहाती भाव में दरकार। तो साड़ी शंखा सिंदूर चूड़ी निहाती भाव में दरकार। तो आपण को साड़ी शंखा सिंदूर चूड़ी नेबे ता सहित माँ को आपण मध्य चुन्नी हैला नले साड़ी हैला मध्य नहीं पारिबे शंखा नहीं पारिबे सिंदूर नहीं पारिबे। यदि माँ पार्वती पाखे पूजा करछन्ती ताहले कला चूड़ी नेबे आ जदि लक्ष्मी नारायण मंदिर रे पूजा करछन्ती माँ लक्ष्मी पाखे ताहले नाली शंखा नेबे। ठीक अछि तो माँ को पई सिंदूर नहीं पारिबे अलता नहीं पारिबे। आपण को पई जो अलता थिबो नुआ अलता तो आपण मंदिर नहीं पूजा करिवेनी कारण मंदिर रे पूजा कर साला परे सेटा आपण आनी करी पादरे लगा जाय नहीं। तेणु अलता आपण पूजा करिया को नेबे नहीं किंतु नुआ अलता आपण रखिथिबे जो
ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ବ୍ରତ ଗୁଆ ଗୋଟେ ନେବେ, ତା ସହିତ ଫୁଲ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫଳମୂଳ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯାହା ଆପଣ ପୂଜାରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଳମୂଳ ନେବେ। ତା ସହିତ ଫଳମୂଳରେ ଆପଣ ପଣସ, ସପୁରୀ, ତାଳ, ଲିଚୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ ଏସବୁ ନେଇପାରିବେ। ଦୀପ, ଧୂପ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ନେବେ। ତ ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପିନ୍ଧି କରି ଆପଣ ମାନେ ପୂଜାଟା ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ବରଗଛ ମୂଳରେ ବା ଚଉରା ମୂଳରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଘରକୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଧୁଆ ପୋଛା ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଟିକେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଇଏ କରିଥିବେ ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ମୁରୁଜ ପକେଇବେ। ମୁରୁଜ ଯେଉଁଠି ପକେଇବେ ତା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପିଢ଼ା ରଖିବେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପିଢ଼ା ରଖିବେ। ପିଢ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ଟିକେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅଛି ଶିଳପୁଆରେ ପୂଜା କରିବାର, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶିଳପୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇ କରି ରଖିଥିବେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ବଟାରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ କରିବେ। ସେଇ ମୁଖରେ ଆପଣ ଆଖି, ନାକ, ପାଟି, କାନ କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆକାର ଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆକାର ଦେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଗହଣା ଯଦି ଅଛି କିଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେ ତାଙ୍କର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁଆଟି ଅଛି, ତ ଗୁଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ। ସେଥିରେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ତାକୁ ଧୋଇ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଫଟୋ ବା ଶିଳପୁଆ ପାଖରେ ରଖିବେ। ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା। ନିଦା ଜିନିଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ନେଇଥିବେ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ରତଟି, ସେ ବ୍ରତକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଆଉ ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ, ଓମ୍ ମା ସାବିତ୍ରୀ ନମ, ଏମିତି କହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି କରି 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ସେଇଠି ବ୍ରତ ପାଖରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରଖିବେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ଗୁଆକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ଧୂପ ଲଗାଇବେ, ଝୁଣା ଲଗାଇବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବହି ପାଠ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ଆପଣ କହିଲି ଯାହା ବି ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକିନା ଫଳମୂଳ ଆପଣ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫଳମୂଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ଯେଉଁ ଥିବ କଳସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଝୁଣା ଆଉ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସେଇଠି ପାଖରେ ରହି ପୂଜା ହେଉଥିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ଶଙ୍ଖା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ବି ମାଙ୍କୁ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ବରଗଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଛି ତ ବରଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି 7 ଥର ହେଲା, ନହେଲେ 3 ଥର ହେଲା ବା 8 ଥର ହେଲା ଆପଣ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୂଜା ସବୁ ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତକୁ ଆଣିବେ, ଘରକୁ ଆସିବେ। ବା ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରତକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବା ନିଜେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ପୂଜାଟି ଆପଣ ସରିଲା, ଆପଣ ଦିନ ସାରା ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଦିନ ମାନେ ଫଳମୂଳ ଆଉ ପଣା ଏସବୁ ପିଇକରି, ଶାଗୁ ଏସବୁ ପିଇକରି ଆପଣ ରହିପାରିବେ ଦିନ ସାରା ଆଉ ରାତି ସାରା।
କିନ୍ତୁ ଏଦିନ ଆପଣ ପାକ ମାନେ ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ରୁଟି ପରଟା ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ବାହାରର ଯେମିତି ଲସି ହେଲା, ବାହାରର ଜୁସ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଏସବୁ ଆପଣ ପିଇବେ ନାହିଁ। ଘରର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ ଜୁସ୍ କରି ପିଇପାରିବେ, ନିଜେ ଲସି କରି ପିଇପାରିବେ, ନିଜେ ଦହି ପଣା କରି ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରର ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସରିଗଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ତ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଟି ଥିଲା, ତ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସମାପନ ହେବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଉଠିକରି ଆପଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଥିବ ବ୍ରତଟି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତରୁ ଖୋଲିବେ। ହାତରୁ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ କୌଣସି ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି, ତ ସେଠି ଯାଇ ବିସର୍ଜନ କରାଇଦେବେ। ବିସର୍ଜନରେ ଆପଣ ଗୁଆ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ବିସର୍ଜନ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିସର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ପଇସାଟେ ହଉ କି ବାଟରେ କିଏ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ହଉ, କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘରକୁ ଆସିବେ। ସେଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଦିନ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆପଣ ରବିବାରଟା ମଧ୍ୟ ପାରଣା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାରଣାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେମିତି ଏକବାର କରିଥିଲେ ସେମିତି ପାରଣା, ମାନେ ଏକବାରରେ ଆପଣ ଥରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାରଣାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣ ପାରଣାରେ ରୁଟି ପରଟା ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୁଟି ପରଟା ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ପିତା ପୋଡ଼ା କଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହିପରି କିଛି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଭ ତିଥି କ'ଣ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବେ ଘରେ ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ସକାଳ 8:40ରୁ 12:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଅମୃତ ବେଳେ ରହିଛି, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜାବିଧି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।